ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ है पुलिस ने, क्योंकि इन्होंने झकानियां बहुत दित्तियां, इन्होंने बहुत पुलिस नूं उलझाउण दी कोशिश की, पर आखिरकार पुलिस दा पुलिस ही हुंदी है। पुलिस ने लम्मा जाल विछाया होया सी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किस तरीके नाल गिरफ्तारी हुई है, किन्ना कपड़ियां दे विच गिरफ्तारी हुई है, तुसीं देख सकदे हो साफ तौर ते। उत्तराखंड पहुंचे हुए सी घुम्मण दे लई, 8.5 करोड़ रुपए का डाका मारिया और उस तो बाद ऐश करन दे लई घुम्मण दे लई दस्सिया जा रहा है कि पहुंच गए सी उत्तराखंड और बारिश हो रही सी, हल्की बर्फबारी हो रही सी और इस करके इन्होंने कपड़े जिहड़े आ देख सकते हो तुसीं उपर किहो जिहे पाए हुए ने और साफ तौर ते दोहां नूं गिरफ्तार कर लिया है। वड्डी खबर इस वेले दी, मनदीप कौर मोना नूं गिरफ्तार कर लिया है। डाकू हसीना जिहड़ी मास्टरमाइंड सी इस पूरी लुੱਟ दे पिछे और उसका हसबैंड जसविंदर सिंह, दोहां नूं उत्तराखंड तो गिरफ्तार कर लिया है। लुधियाना कैश वैन जिहड़ी है रॉबरी हुई सी, कैश वैन लुੱਟੀ गई सी, उस मामले दे विच पुलिस का दावा कि 100 घंटिया के अंदर असीं गिरफ्तारी कर ली और इस केस नूं सॉर्ट आउट कर लिया, इस केस नूं सुलझा दिता। और इस दे नाल ही पुलिस ने किस तरीके दे नाल पूरा जाल विछाया, किस तरीके दे नाल पुलिस ने काम कीता, ये जानकारी जिहड़ी तुहानूं दिंदे आ, क्योंकि पूरा फिल्मी तरीके दे नाल इह लुੱਟ हुई सी और 8.5 करोड़ रुपए की लुੱਟ हुई सी। पहला दस्सिया जा रहा है कि 5-6 करोड़ की है, पर उस तो बाद निकल के सामने आया कि 8.5 करोड़ रुपए की लुੱਟ सी और कैश वैन लुੱਟ के चले गई सी। फिर कैश वैन मिल गई, उस तो बाद गिरफ्तारियां होंदियां, पर हुण जिहड़ा वड्डी गिरफ्तारी हुई है वो हुई है डाकू हसीना फड़ी गई है, उसका पति भी गिरफ्तार होया है और फिल्मी तरीके दे नाल इन्हां ने लुੱਟ कीती, तो फिल्मी तरीके दे नाल ही पुलिस ने इन्हां दी गिरफ्तारी की है। उत्तराखंड गए हुए सी घुम्मण वास्ते और उत्थे ही पुलिस ने जाल विछाया। दस्सिया जा रहा है कि एक छोटी जी गलती दे करके यह फड़े गए। 100 घंटिया पुलिस का दावा है कि इस मामले नूं सुलझा लिया गया है। करोड़ां दी लुੱਟ दी मास्टरमाइंड सी यह डाकू हसीना। गगनदीप मेरे नाल जुड़ गए ने। गगन, किस तरीके दे नाल इन्होंने पूरा फिल्मी ढंग दे नाल लुੱਟ की और दस्सिया जा रहा है कि फिल्मी ढंग दे नाल ही पुलिस ने ट्रैप ला के इन्हों गिरफ्तार किया। बिल्कुल देखो विक्रम, जिन्ने भी हाई प्रोफाइल केसेस होंगे फिर वो पंजाब पुलिस की एक कह सकते हैं कि प्रैशर हेठ होना दी बन जाती है गल कि उसको जल्द तो जल्द सॉल्व किया जाए। तो उसी तरीके दे नाल पंजाब पुलिस और काउंटर इंटैलीजेंस की टीम जिहड़ियां सी वो पहले दिन तो ही इस केस दे उत्ते लगियां होईयां सी। हर एक बरीकी दे नाल पहलू जिहड़ा है वो टच किया जा रहा सी, उसको खंगालिया जा रहा सी। फिर वो भावें डाकू हसीना दे परिवारक मैंबर होण या फिर उसके पति दे परिवारक मैंबर होण, उन्हां दे नाल कीती गलबात होवे, जिहड़े अरेस्ट कीते हुए मुलजम सी उन्हां तो पुछगिछ दे दौरान जो चीज़ां जो क्लू हथ लगे हुण, तो तमाम चीज़ां जिहड़ियां सीगियां ओह पंजाब पुलिस की काउंटर इंटैलीजेंस की टीमां लगातार उसनूं ट्रेस करन दे उत्ते लगियां होईयां सी। और खास तौर दे उत्ते उत्तराखंड तो जिस तरीके नाल गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जदों भी कोई अजिहियां वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिता जांदा तां जिहड़ा भी कोई मुलजम हुंदा उसदे यही मन दे विच हुंदा है कि किते ना किते देश छड्ड के फरार हो जाया जावे। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੋਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ कोई होर वाहन लैण की गल होवे, तां आसानी के नाल जिहड़ा है वो नेपाल क्रॉस किया जा सकता है। उत्थे बहुत सारे लूपहोल्स ने और उत्थे दूसरा एक तरीका नेपाल जाण दा उत्तर प्रदेश दे विचों भी आ जांदा, लखीमपुर खीरी तो अगले वाले पासे को जाके। तां यही तरीका जिहड़ा है अपनाउण की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये पूरी जानकारी तो जिहड़ी है वो जदों लुधियाना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करूगी, सीपी मनदीप सिद्धू होनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे, तां उही ये खुलासे जिहड़े ने कर पाउणगे कि इन्हां दी अगे धाक की सी। और वड्डी गल इह है कि जिहड़ा रिकवर्ड पैसा है वो कितना होया है, क्योंकि हुण तक जिहड़ा रिकवरी की आपां गल करिए तां लगभग 5 करोड़ जिहड़ा है वो पहला रिकवर किया जा चुके हैं। 75 लाख जिहड़ा है वो बाद दे विच सैप्टिक टैंक तो गिरफ्तार अपना रिकवर बरामद होया सी। और हुण जिहड़ा तीसरा 3 करोड़ जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि अजे भी पुलिस ने जिहड़ा है रिकवर करना है, तां ओह हुण देखण वाली गल रहूगी कि रिकवरी कित्थों पाई जाती है। क्योंकि इदां भी नहीं हो सकता कि ये सारा
3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਖਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਰਮ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, CMS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ਮੈਨ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਨਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਕਰਮ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 10 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਿਲਸ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਨੇ, 98 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਨੇਪਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਰਸਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਪਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੋਨਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜੜ ਬੰਨੀ, ਇਸੇ ਨੇ ਪਿੜ ਬੰਨਿਆ ਕਿ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਇਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ गिरफ्तार कर लिया है और इन्हों की गिरफ्तारी उत्तराखंड तो हुई है।